Assalamualaikum. Nan mamunga wayo the chapter number 2 MCQs. MCQs number 1 के which the average speed of a bus is 20 meter per second. How far can it travel in 10 seconds? यो बस थे दागा चकम एवरेज स्पीड दागा 20 मीटर पर सेकंड दे वी 10 सेकंड के बाद सुमरा डिस्टेंस कवर कई सही दा नो तास बोलतोले कि एवरेज स्पीड दा बराबर दे द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम चूंकि द डिस्टेंस मालूम द टी बदे गड़ा मल्टीप्लाई कम देना बता सर राशि एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू ऐसा और सिर्फ वैल्यूज पके पट कान गोरा एवरेज स्पीड मुंग सरा दे 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम सो न दे 10 सेकंड इज इक्वल टू ऐसा ठीक शो उस गोरा दा यो सेकंड से कम दे 10 से दा डिनोमिनेटर के दे और दा डिनोमिनेटर के दोना कट शू 20 मल्टीप्लाई 10 ना वसराशी 200 और वसरा बराशी मीटर और इज इक्वल टू एस मतलब दा शो चे डिस्टेंस मा सरा सोना कवर कई 200 मीटर दा कम यो ऑप्शन टिक ते ऑप्शन नंबर बी नो सही दा नो बी नंबर ऑप्शन था टिक हो गई MCQ number 2 which a truck accelerate uniformly from 15 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. What is the acceleration of the truck? Your truck थे और द velocity के जो कम दे 15 meter per second and 20 meter per second बोरे चेंज राजी पर 5 सेकंड हो गए ये दे acceleration मालूम गई नमुंग ता पता रहा acceleration सरा बराबर दे change in velocity divided by time अगर change in velocity मुंग दा सिली कुछ final velocity minus initial velocity divided by time सिर्फ values पे किपोट कनो acceleration is equal to final सोना दा 20 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल सोना दा 15 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय टाइम सोना दे 5 सेकंड अगर 20 ना चिकला से 15 ओबासम दिन बंग सर राशि 5 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सब राशि 5 सेकंड राशि 5 by 5 सर कट एक्सेलरेशन सर राशि 1 और मीटर पर सेकंड और सेकंड नंबर सर राशि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक छोड़िए सुन्स the acceleration barashi 1 meter per second square that also take option number C. MCQs number 3 which a car moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second square after 2 seconds its speed will be dash यो गाड़ी दे 20 मीटर पर सेकंड सर रवान दे और द एक्सेलरेशन दे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पर 2 सेकंड के बाद या 2 सेकंड पस और द फाइनल वेलोसिटी बस होना या फाइनल स्पीड बस होना ठीक द डियर स्टूडेंट्स मतलब हम मालूम हो नतास बोलतोली कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf is equal to vi plus at सही दा नो वैल्यू गाने पके पुट के जगह फाइनल स्पीड ज मालूम हो नो सिर्फ वैल्यूज पके पुट कोल दी सही दा नो vf is equal to vi मुसर सोना दे 20 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन दे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई टाइम सोना दे 2 सेकंड उस पर सिर्फ मुंगा दा मल्टीप्लाई को नगर पहले होगा 20 मीटर पर सेकंड हम दगा रंग लिखो और प्लस 4 2 जसराजी 8 राजी और सर गोरा मीटर पर राशि यो सेकंड मध्ये सर कट मीटर पर सेकंड बो सर राशि नगर फाइनल वेलोसिटी बम सर सोना राशि या फाइनल स्पीड बम सर सोना राशि vf is equal to सोना दे 20 plus 8 इन राशि 28 मीटर पर सेकंड टिक शो डियर स्टूडेंट दा कम यो ऑप्शन टिक शो ऑप्शन नंबर ए हाँ उस राजू MCQs नंबर 4 तभी a bird began to accelerate at a constant 0.3 meter per second square for 3 seconds its change in velocity is dash यो बर्ड दे यो परिंदा दागे एक्सेलरेशन दे 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद 3 सेकंड पस द दी वेलोसिटी की वसोना चेंज राजी ठीक शो नो ओबली की वर्ता चे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम द टाइम बदे वाला मल्टीप्लाई को जका चुंगा चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ मालूम हो द वराशी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी तो सिर्फ वैल्यूज पके पुट के नो चेंज इन वेलोसिटी बम सराशी एक्सेलरेशन दे 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई टाइम सोना दे 3 सेकंड दे सही दा अगर दा दोना चखपलो के त मल्टीप्लाई की 0.3 और 3 च मल्टीप्लाई के देना बराशी ता सरा 0.9 मीटर पर सेकंड सही दा गोदा का यो सेकंड बदे सेकंड सर कटशी नो चेंज इन वेलोसिटी बम सर राशि 0.9 मीटर पर सेकंड दा कम यो ऑप्शन टिकते ऑप्शन नंबर ए सही दा नो गोरा पर MCQs नंबर 4 के ऑप्शन ए टिकते सही दा हाँ राजू MCQs नंबर 5 तभी a car is going backward at 5 meter per second after 10 seconds of uniform acceleration the car is going forward at 10 meter per second the acceleration is विता सर यो गाड़ी दे और दे चिकम दे इनिशियली रवान दे पर बैकवर्ड डायरेक्शन के 5 मीटर पर सेकंड सरा सही दा
بیا وایي چې د 10 سیکنډ یونیفارم اکسلریشن نه بعد چې کوم دی روان دی په 10 میټر پر سیکنډ سره خو فارورډ ډایرکشن کې وي د اکسلریشن معلوم کړي. نو ګوره د دوانو چې کوم فاینل او انیشل ویلاسټي د دوانو ډایرکشن اپوزیټ دی، یو به پلس والو یو به ماینس والو. صحیح ده. نو ګوره که دا 10 زه پلس والم نو دې سره به زه ماینس ولګوم. صحیح دی 5 سره. اوس چې کوم دی موږ څه معلومو؟ اکسلریشن معلومو. تاسو به ورته ولیکئ چې اکسلریشن موږ ته پته ده چې فاینل ویلاسټي ماینس انیشل ویلاسټي ډیوایډډ بای ټایم. صحیح ده. همدغه فارموله دی چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم دی، خو صرف د چینج ان ویلاسټي په ځای ما ولیکلو فاینل ماینس انیشل. ویلیوز به پکې پټ کړو نو موږ سره به راشي فاینل څونه ده 10 میټر پر سیکنډ او ماینس یو د فارمولې دی او یو چې کوم دی ماینس 5 میټر پر سیکنډ به دغه راشي. صحیح ده. او ډیوایډډ بای ټایم څونه دی 10 سیکنډ. نو اکسلریشن موږ سره راشي ګوره 10 به په خپل ځای راشي 10 میټر پر سیکنډ او ماینس ماینس په پلس راشي، ورپسې به راشي 5 میټر پر سیکنډ او ډیوایډډ بای څه به راشي 10 سیکنډ به راشي. اوس ګوره 10 پلس 5 نه به څه راشي؟ دلته به داسې ځان ته جواب روباسو. اکسلریشن موږ سره برابر راشي 10 پلس 5 نه به څه راشي 15 میټر پر سیکنډ او ډیوایډډ بای لاندې څه شی دی 10 او سیکنډ دی. نو ګوره چې 15 زه په 10 باندې ډیوایډ کړم دې نه به راشي 1.5 او سره به راشي میټر پر سیکنډ سکویر. نو دا موږ سره کوم یو آپشن ټیک دی؟ آپشن سی. صحیح ده. اوس راځو ایم سی کیوز نمبر 6 ته. نو ایم سی کیوز نمبر 6 کې وایي چې د سلوپ اف ډسټنس ټایم ګراف ریپرزینټ. ګوره دا موږ سره یو ګراف شو. صحیح ده. نو دا چې کوم دی په دې سایډ باندې تا سره اس ډسټنس شو او دې سایډ باندې ټایم شو. نو د ډسټنس او د ټایم ترمنځ چې کوم دا سلوپ دی کنه، نو دا سلوپ موږ ته څه ښیي؟ دا موږ ته څه ښیي؟ سپیډ. څه ښیي راته؟ سپیډ. ټیک شوه. نو موږ به ورته ولیکو آپشن نمبر سی سپیډ. ښه ټیک شو. اوس چې کوم دی 7 نمبر ایم سی کیوز کې وایي چې د ایریا انډر سپیډ ټایم ګراف ریپرزینټ. ګوره که د سپیډ ټایم په منځ کې ته ګراف ډرا کړي، ګورې دا والا ګراف په دې سایډ باندې سپیډ شو او په دې سایډ باندې ټایم شو. نو اوس ګوره که فار ایگزامپل ما یو ګراف ډرا کړو دا د سپیډ ټایم ګراف شو. صحیح ده. نو اوس ګوره په دې سپیډ ټایم ګراف کې دننه چې کومه دا ټوټل ایریا ده دا موږ ته څه ریپرزینټ کوي؟ دا موږ ته ریپرزینټ کوي ډسټنس کور. ښه څه ریپرزینټ کوي؟ ډسټنس کور. په سپیډ ټایم ګراف کې چې کومه ایریا ده نو هغه هم د ډسټنس کور ښیي او چې کوم ویلاسټي ټایم ګراف دی هغه هم د ډسپلیسمنټ کور ښیي. نو لہذا په ایم سی کیوز نمبر 7 کې دې کې موږ ټیک کو آپشن نمبر سی ډسټنس. ښه آپشن سی. MCQs number 8 की which a student riding his bicycle on a flat road cover one block every 7 seconds. If each block is 100 meter long, he is traveling a dash. यो स्टूडेंट है ते په बाइसाइकल باندې روان دی وی یو بلاک کور کوي په 7 سکندو کې. خو دا یو بلاک چې کوم لینث هغه 100 میټر دی. مطلب دا شو چې د هر 100 میټر په 7 سکندو کې کور کوي. 100 میټر یو ځل په 7 سکندو کې کور کو، ورپسې 100 میټر بیا په 7 سکندو کې کور کو، ورپسې 100 میټر بیا په 7 سکندو کې کور کو. خو دې روان دی سټریټ. مطلب دا شو چې دې پوینټ نه فار ایگزامپل دې پوینټ ته بالکل سره روان دی سټریټ روان دی. اوس ګوره دی وایي چې دې دوران کې دې کم یو موشن کوي کانسټنټ سپیډ سره روان دی، کانسټنټ ویلاسټي سره روان دی، 10 میټر پر سیکنډ سره روان دی. که بوت اے اینڈ بی دواړه مطلب کانسټنټ سپیډ او کانسټنټ ویلاسټي دواړه کېدای شي. نو ګوره ورته دا دوه پوینټونه د دې دوه پوینټونو ترمنځ که ټوټل لار وګورئ هغه هم دا ده. صحیح ده. او که د دې دوه پوینټونو ترمنځ شارټ کټ لار وګورئ هم دا ده. مطلب ډسټنس هم دا دی او ډسپلیسمنټ هم دا دی. ټیک شو که نه؟ نو په دې دوران کې ګوره که ته دا ووایې چې یاره دې ډسټنس کور کوي په ټایم کې نو کانسټنټ سپیډ شو ځکه چې خپل سپیډ کې چینج نه راولي. او که ته وایې چې ډسپلیسمنټ کور کوي په ټایم کې نو کانسټنټ ویلاسټي شو. نو دواړه کېدای شي. نو لہٰذا موږ ورکې آپشن ټیک کو بوت اے اینډ بی. ښه آپشن نمبر ډي بوت A and B. صحیح ده. لاست نمبر چې کوم دی وی you drop a rock from a bridge to the river below. When the rock has fallen 4 meter you drop a second rock. As the rock continue their free fall their separation is dash. اوس ګوره دا خبر اوري. ها دی وی چې دا تاسو ګوره یو پول دی. صحیح ده. دی پول نه تا یو کاڼی راخوشی کو، دا کاڼی راغو تر دې ځای پورې فار ایگزامپل 4 میټر لاندې راغو. چې 4 میټر لاندې راغو د دې ځای نه ورته ما یو بل کاڼی راخوشی کو. صحیح ده. نو اوس ګوره دی وی چې که چېرې دا دواړه کاڼي د دې دواړو په منځ کې ګوره چې کم ډسټنس دی. ګوره یو کاڼی دلته راغو 4 میټر ډسټنس پورې راغو، ورپسې مې بل راخوشی کو. صحیح ده. نو دې دواړو په منځ کې اوس دا 4 میټر ډسټنس دی که نه؟ د دواړو په منځ کې سیپریشن څونه دی 4 میټر. نو دی وایي چې آیا وخت سره سره به د دې دا سیپریشن زیاتیږي، مطلب یو بل نه بل لرې کېږي، که نږدې کېږي به که سټې د سیم به وي. صحیح ده. نو دې خوا وګوره
مونږ ویډیو په فری فال موشن کې چې هر یو آبجیکټ په کانسټنټ ریټ سره راخوشي وي مطلب 9.8 سره د دې په ویلاسټي کې به یو رنګ چینج راځي صحیح ده که غټ آبجیکټ یو کور کوټې وي نو ګوره دې چې څومره اکسلریشن سره لاندې را روان دی که نه هغومره اکسلریشن سره به دې هم لاندې راځي که نه د دې په ویلاسټي کې یومره چینج راځي نو لهذا د دې دواړو په منځ کې چې کوم سپریشن دی هغه به کانسټنټ وي سټې د سیم به وي ښه څه به وي سټې د سیم ولی ځکه چې که چېرې دې دواړو په ویلاسټي کې یو شان چینج نه راته یو کې لږ چینج راته د بل په ویلاسټي کې ډېر چینج راته نو بیا به د دې سپریشن کې چینج راته یا به انکریز کېدو یا به ډیکریز کېدو لهذا د دې په ویلاسټیانو کې یومره چینج راځي چې یو فار ایگزامپل داسې مثال در کوم چې یو ویلاسټي 2 ده نو د بلم 2 ده صحیح ده که په بل سیکنډ کې د ویلاسټي 4 کېږي نو بلم ورته چې کوم دی ویلاسټي 4 کېږي مطلب په یو سیکنډ کې 2 میټر پر سیکنډ ویلاسټي کې چینج راولي نو دواړه یو رنګ چینج راولي که نه ځکه چې اکسلریشن کانسټنټ دی 9.8 دی نو ځکه موږ وایو چې د دې دواړو په منځ کې چې کوم سپریشن دی هغه به څه وي سټې د سیم به وي ښه دا موږ سره شو آپشن نمبر سی ټیک شو ډیر سټوډنټس نو دا موږ سره ام سی کیوز د چپټر نمبر 2 که تاسو بیا هم څه ناسه نه پوهېږئ نو تاسو دې نه تېر لیکچر چې کوم دی هغه ټول ښه کمپلیټ واچ کړئ ځکه چې دې کې ګوره تاسو وکړه چې څونه کنسپټ یې شوی دا ټول تېر لیکچرو کې موږ ډسکس کړی دی نو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او تھینک یو الله حافظ